ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1958 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁੱਕਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। जब उन्होंने दफ्तर पहुंचे थे मैनू कहते ने मिल्खा जी आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान? मैंने कहा सर जो हमारे साथ हुआ है आपको मालूम है। बिल्कुल। कि मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने मारे गए, मेरे बहन भाई मेरी आंखों के सामने मारे गए, तो मेरा इरादा कहा मैं नहीं जा सकता पाकिस्तान, मैं नहीं भूल सकता। वो दोवां पासे पब्लिक खड़ोती सी तो उन्होंने पब्लिक ने ना पूरे हाथ हिलाए और पब्लिक ने क्या पाकिस्तान इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान इंडिया जिंदाबाद नारे लाए उन्होंने। जिसले मैं रेस जीती ना उस तों वो करीबन कोई 10 गज के फासले ते मैं उस तों 200 मीटर की रेस जीती। तो पिछों एक साडे इंडिया का मक्खन सिंह मेरे नाल दौड़दा हुंदा सी, वो बेचारा इस वे दुनिया च नहीं हैगा, तो वो भी अब्दुल खालिक नूं बीट कर गया। तो अब्दुल खालिक थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे गया। जिसले जनरल अयूब आया तुर के विक्ट्री स्टैंड के उत्ते ते मैनू कहंदा पंजाबी दे विच, पंजाबी बड़ी अच्छी बोलदा सी। बिल्कुल। कहंदा मिल्खा जी तुसी अज पाकिस्तान दे विच आके दौड़े नहीं, उड्डे हो, तुसी आके पाकिस्तान दे विच उड्डे हो, तुहानू पाकिस्तान जिहड़ा है वो फ्लाइंग सिख दा खिताब है। तुहाडा नाम पिया सी फ्लाइंग सिख। उस जिहड़ा नां है सारी दुनिया दे विच अज अगर मशहूर है फ्लाइंग सिख दा मिल्खा सिंह दा नां, तो इहदा क्रेडिट मैं पाकिस्तान नूं देना, इहदा क्रेडिट मैं जनरल अयूब नूं देना। वो साडे जिसले गवांढ वाले मुसलमानां ने सानूं कुछ नहीं किया तो उन्होंने आके जिहड़े कबायली मुसलमान सी उन्होंने आके साडे गवांढी मुसलमानां नूं गालां कढ़ियां कि तुसीं काफरां नूं इत्थे पनाह दे रखी है। जिसले मेरे फादर ने मैनू मर रहे सी, मरदे लफ्ज निकले उन्होंने मूँह कि मिल्खा दौड़ जा इत्थों, तैनूं ये मार छड्डणगे, दौड़ जा इत्थों, निकल जा इत्थों, दौड़ जा। हो सकता है कि मिल्खा सिंह दे जान नाल किसी बच्चे नूं चिंगारी लग जाए, इंस्पायर कर सको, इंस्पायर हो जाए और वो देश का तिरंगा झंडा उच्चा कर जाए एशियन गेम्स दे विच, कामनवैल्थ गेम्स या ओलंपिक दे विच, तो देश लई बहुत वड्डी गल होई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਢੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1958 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁੱਕਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਅਜਮਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੌੜਨ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। जब उन्होंने दफ्तर पहुंचे थे मैनू कहते ने मिल्खा जी आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान? मैंने कहा सर जो हमारे साथ हुआ है आपको मालूम है। बिल्कुल। कि मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने मारे गए, मेरे बहन भाई मेरी आंखों के सामने मारे गए, तो मेरा इरादा कहा मैं नहीं जा सकता पाकिस्तान, मैं नहीं भूल सकता। कहते नहीं पड़ोसी देश है, अपना आपको जाना पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं, आप भूल जाओ, अब सारा इंडिया आपका जो है वो माँ बाप है, तो आप जाइएगा पाकिस्तान, और स्पोर्ट्स जो है वो दोस्ती बढ़ाती है, तो आपको जाना है। फिर जिसले उन्होंने मैनू किया हो तो फिर मैं नैक्सट डे न्यूज़ देती
ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਨ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀਪ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੀਪ ਚਲਦੀ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान की टक्कर। क्योंकि जिसले मैं होटल के कमरे च गया तो अखबार पे सी तो मैं देखा भी ये उर्दू का अखबार पे आए थे। तो अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की टक्कर ये अखबार दे उन्होंने जिक्र किया है। जिसले दौड़ होने लगी तो दौड़ होने तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि एक दूजे नूं स्पोर्ट्समैन जिहड़े ने वो बेस्ट ऑफ लक कहंदे ने। वो मैं अब्दुल खालिक नूं बेस्ट ऑफ लक कही, उन्हें मैनूं बेस्ट ऑफ लक कही। तो असी ट्रैक सूट ला रहे सी स्टार्टिंग पॉइंट ते खड़े होने लई। ते उत्तों स्टेडियम तो ना 2 दिन मौलवी उतर के आए। मौलवी उतर के आए तो मौलवी आके अब्दुल खालिक नूं कहंदे ने खुदा हाफिज, आपको खुदा दुश्मनों से फतेह दे। जिसले उन्हें लफ्ज़ कहे तो मैं नाल ही खड़ोता सी अब्दुल खालिक दे, ते मैं वो लफ्ज़ सुने तो वो जिसले वापस जा रहे थे कह के मैं कहा मौलवी जी यहाँ आइए, मैं उन्होंने वापस बुला लिया। मैंने कहा ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं कि खुदा आपको दुश्मनों से फतेह दे, हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त बन के आए हैं यहाँ पे, और ये लफ्ज़ मुझे आपके अच्छे नहीं लगे, पसंद नहीं आए बिल्कुल। तो मैंने कहने लगे नहीं झूठे जे मुँह दे नाल, अच्छा खुदा आपको भी ताकत दे जी। चले गए। दौड़ जब शुरू होने लगी तो सारा स्टेडियम 60,000 आदमी खामोश बैठा सी। तो जिसले ऑन योर मार्क सेट, जिसले फायर होया तो रेस शुरू हुई। तो जिसले रेस जनरल अयूब के सामने गुजरी तो उदों अब्दुल खालिक लीड कर रहे थे थोड़ा जा मैथों, ओके 1-2 गज जी। तो 50 मीटर हाले रेस हो रही सी, 200 मीटर की रेस जी। तो मैं उन्होंने फड़ना शुरू किया। उन्होंने फड़ना शुरू किया तो सारा स्टेडियम कमान अब्दुल खालिक, कमान अब्दुल खारा, स्टेडियम सारा गूंज उठे, सपोर्ट कर रहे सारे। तो होया ये बेटे कि जिसले मैं रेस जीती ना उस तों वो करीबन कोई 10 गज के फासले ते मैं उस तों 200 मीटर की रेस जीती। तो पिछों एक साडे इंडिया का मक्खन सिंह मेरे नाल दौड़दा हुंदा सी, वो बेचारा इस वे दुनिया च नहीं हैगा। तो वो भी अब्दुल खालिक नूं बीट कर गया। तो अब्दुल खालिक 3rd नंबर पे, 3रे नंबर पर गया। तो फिर होया ये कि बई उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि जिस सरदार ने इत्थे आके अब्दुल खालिक नूं हराया वो स्टेडियम का चक्कर लावे जी। तो बच्चे मैं जिसले स्टेडियम का चक्कर लाया ऐसा इस तरीके नाल घूमदा जा रहा सी ते लोगों ने इस तरह कर रहा सी। तो ये अखबार वाले ने लिखिया है, पेपर वाले ने लिखिया है जी कि जिथे 10,000 औरत बुरके वाली बैठी सी उन्होंने भी बुरके चुक के आए, देखा भी यह सरदार है, कौन सरदार है कि जिन्हें आके साढ़े अब्दुल खालिक ने इत्थे हराया। तो जिसले उन्होंने अनाउंस किया भी मिल्खा सिंह इंडिया फर्स्ट, तो मैं विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा होया जी। फिर उन्होंने कहा भी मक्खन सिंह इंडिया सेकंड, वो 2nd नंबर पर आके खड़ा होया। अब्दुल खालिक पाकिस्तान 3rd, तो वो उत्थे आके खड़ा होया। तो फिर जनरल अयूब ने आना सी मैडल पाने के लिए।
जिसले जनरल अयूब आया तुर के विक्टरी स्टैंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਤਨ ਹੰਡਾਇਆ ਹੰਡਾਇਆ। ਤਾਂਦੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੀ ਸਾਥੋਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੋਹਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਗਾਂ ਖਾ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਮੋਹਤਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਮੋਹਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਮਰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾਨ ਬਚਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।